على بركة الله سننطلق في أشغال اجتماعنا الرابع لهذا المجلس في سنته الرابعة. سنستمع أولا لضيق وقتنا للأستاذ إلياس زرهوني الذي سيقدم بحثا حول بحث العالم وربما انعكاساته على البلدان السائرة في طريق النمو كمثل الجزائر. ثم نستمع إلى الأستاذ خلاص، لأن أستاذ أوراق المشكل تاعو موجود هنا وهناك، فنحاول أن ثم نستمع إلى السيد ممثل وزارة الدفاع. وحبيت أقول أنه لأول مرة منذ صدور القرارات والتوصيات وكذلك المراسيم فيما يخص البحث العلمي في الجزائر كاين فيه التحام ما بين إذا صح القول الجيش والشعب. بالتالي لأول مرة راح نستمع لممثل وزارة الدفاع. لماذا؟ لأنه كون أن في وزارة الدفاع انضباط أكبر في العمل، رأينا أنه من الضروري أن يستمع أصحاب القرار في البحث العلمي في مختلف القطاعات إلى التجربة الرائدة التي قام بها الجيش الوطني الشعبي، وهذا مفخرة لنا وللجزائر، وشكرا على وجودكم معنا. كما نستمع بعده إلى الأستاذ حفيظ أوراق الذي تعرفونه ولا أريد أن أطيل في تقديمه. فشكرا لكل الأعضاء الموجودين هنا والذين جاءوا من بعيد سواء من الغرب أو من الوسط. شكرا للسيدة رئيسة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الجزائرية، وشكرا لأسرة التعليم العالي الموجودة في هذه القاعة. ولا أنسى بالطبيعة أصدقائنا وأصحاب دربنا ممثلي الأمن الوطني الذين نشتغل معهم منذ سنوات في مختلف المشاريع. فشكرا لحضوركم المكثف معنا، وبدون إطالة أعطي الكلمة إلى الأستاذ إلياس زرهوني. للحقيقة هو غني عن التعريف إذ درس في الجزائر حتى مستوى تحب تقول كلمة سي حفيظ؟ فالأستاذ إلياس زرهوني تخرج من الجامعة الجزائرية في 1975، ثم ذهب إلى الولايات المتحدة. وآنذاك ولا أحد كان ربما يتنبأ بربما مشواره العلمي الذي كان في الحقيقة استثنائيا بالنسبة لكل الأجانب الذين استوطنوا في الولايات المتحدة آنذاك. فكانت له علاقات شخصية مع كثير من الرؤساء الأمريكيين بداية من ريغان، ثم كان مبعوثا خاصا لرئيس أوباما وقد زار أثناء هذه المهمة الجزائر. كما كان خاصة رئيسا أو مديرا ورئيسا لأكبر معهد عالمي للصحة في الولايات المتحدة، والذي ميزانيته تفوق 30 مليار دولار، يعني باش تكون عندكم فكرة. وكان عنده مشاريع في تقريبا 150 دولة إذا يعني زرته آنذاك في هذا الباب. ومن بعد هذا الآن كذلك هو مطلوب من كثير من الدول بحيث يشارك في البورد العلمي لكثير من الدول، فيها الإمارات العربية المتحدة، كذلك قطر، ربما السعودية وبلدان أخرى. ففي الحقيقة نحن كجزائريين لم نحظى بعلمه ولا بمعلوماته، يعني كما يقولوا même en retard si on peut prendre quelque chose c'est tant mieux. فنحاول
ابتداء من اليوم أن نأخذ شيء من عنده، فليتفضل مشكورا وشكرا على وجوده معنا. السلام عليكم. سامحوا لي انا نهضر بالفرنسيه والانجليزيه، ما نتكلمش بزاف العربيه. العربيه الفصحى ديالنا انا نتكلمها، والدارجه نتكلمها بصح c'est un domaine scientifique, je ne connais pas très bien. شكرا, merci de m'avoir invité d'abord. Moustapha c'est un ami de lycée. كنا نقراو جميع في الثانويه. Je vais vous parler des tendances mondiales pour vous donner une perspective et du contexte de la recherche et du développement en touchant certains domaines importants de la stratégie et des choix stratégiques. Elles sont montées à plus de 2000 milliards. En 2018, elles seront donc de 2 trillions de dollars en pouvoir d'achat comparé, c'est-à-dire en ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Ça correspond pratiquement à un triplement des recherches et des dépenses de recherche et développement dans le monde entier depuis l'an 2000. Pourquoi? Parce que la recherche et le développement est maintenant considéré un enjeu stratégique. Ce n'est plus un enjeu qu'on voudrait avoir, c'est un enjeu dans lequel on doit gagner. Par exemple, quand vous voyez maintenant les difficultés qui existent entre la Chine et les États-Unis, ce ne sont pas seulement des difficultés commerciales, ce sont des difficultés de propriété intellectuelle et de recherche et de développement et de la compétition dans la recherche et le développement entre la Chine et les États-Unis, où les États-Unis pensent que la Chine joue un rôle négatif dans la mesure où elle s'approprie à travers des méthodes et vice-versa. Il y a bien sûr un équilibre à réaliser entre la recherche de base, la recherche appliquée et la recherche de développement. Donc toutes ces questions-là ont vraiment entraîné un grand changement dans si vous voulez, l'échelle globale de développement, avec un changement et un basculement vers la Chine et l'Asie. Donc je vous donne les chiffres ici. Vous voyez l'Amérique du Nord qui fait à peu près maintenant 27-28% du total mondial. Quand vous voyez l'Europe, c'est à peu près 22% du total mondial. Mais quand vous allez sur l'Asie, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Corée du Sud, font 37 à 38% du total mondial. Alors que si vous voyez ça en 2000, ça aurait été l'inverse. Plus de 70% des recherches étaient faites aux États-Unis et en Europe et très peu dans le reste du monde. Maintenant, ça s'est renversé avec une croissance rapide en Asie. Maintenant, vous voyez aussi que l'Amérique du Sud, l'Afrique, 1%, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, 2,9%. Ce sont des régions du monde qui ne participent pas énormément à l'effort global de recherche et de développement, pour des raisons bien sûr que vous connaissez. Donc ça, c'est l'évolution. Un investissement qui grandit, qui a triplé, pour des raisons stratégiques de recherche et de développement dont je vais vous parler, l'émergence de nouvelles technologies dans les sciences de l'information, cyber security, tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est les sciences biomédicales qui jouent un rôle important. Donc, toutes les technologies et toutes les méthodologies de production
de produits modernes nécessite une maîtrise non seulement de la science, mais de l'engineering, c'est-à-dire de l'ingénierie de ces produits, à plusieurs niveaux. Et donc toute cette recherche, même en agriculture, devient stratégique, parce que les modifications génétiques qui permettent des changements de rendement dans l'agriculture deviennent des enjeux stratégiques maintenant avec le réchauffement climatique. Ceux qui pourront développer des espèces qui peuvent résister au changement climatique auront bien sûr un avantage économique important. Donc c'est un enjeu qui n'est plus, comment dire, volontaire, qui est obligatoire à considérer. Maintenant, voyons l'évolution, si vous voulez, de ces budgets depuis 1981, c'est-à-dire sur une période presque de 40 ans. Vous voyez ici en vertical les données en données absolues, en milliards de dollars à pouvoir d'achat paritaire. Quelle est l'évolution de ces dépenses? Donc vous voyez en bleu au-dessus les États-Unis qui dépensaient à peu près 90 milliards en 1981, qui sont maintenant à 500 milliards. Maintenant, je vous donne ici les chiffres de recherche et développement total, c'est-à-dire ce sont les chiffres de l'activité R&D dans l'industrie, dans les universités, dans les instituts du gouvernement, donc c'est de l'activité totale. Aux États-Unis, donc, elle s'est doublée depuis l'an 2000. Par contre, la Chine, qui est la courbe que vous voyez qui grandit en exponentielle, s'est multipliée par 20 depuis l'an 2000. Et le budget absolu, si vous voulez, de la recherche en Chine, est 400 milliards. On pense qu'en 2025, la Chine va dépasser les États-Unis en investissement R&D. Bien sûr, vous voyez l'Europe, vous voyez les États-Unis, l'Allemagne, toujours ici avec le Japon, bien sûr, qui continue à évoluer, mais un rythme linéaire très progressif, tandis que la Chine augmente à un rythme exponentiel, qui va bien sûr s'équilibrer à un moment ou à un autre avec l'économie chinoise, mais il faut bien considérer ça comme un changement stratégique dans la balance de la recherche et du développement mondial. Et donc, pour un pays comme l'Algérie, considérer les partenaires veut aussi considérer une ouverture sur l'Asie qui doit être considérée par les dirigeants scientifiques de tous les pays qui dépendent en fait d'une coopération internationale pour avoir accès à certaines technologies. Ça, c'est la leçon en fait de cette évolution des budgets R&D. Ce qui est important à savoir, c'est pas seulement l'absolu des budgets, mais l'intensité de recherche dans un pays, et donc quelle est la proportion du produit intérieur brut qui est dédié à la recherche et au développement. Ça, c'est un indicateur important de la pensée stratégique d'un pays et des priorités stratégiques d'un pays vis-à-vis de son économie, de son industrie, du niveau de développement industriel qu'ils veulent atteindre, et bien sûr de la recherche et de base et la recherche appliquée. Donc quand on regarde ces dépenses en pourcentage du produit intérieur brut, le champion des champions, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud dépense 4,4%, vous voyez, ça c'est le pourcentage en vertical, les années depuis 2015, et vous voyez une inflexion en 1999 de la courbe de la Corée du Sud. Cette inflexion est due à une politique qui s'est établie en 1999-2000. Je venais juste de devenir dirigeant du NIH en 2002, et les collègues sud-coréens nous avaient dit nous allons faire un effort national d'accélération de la recherche et du développement. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que, la Corée du Sud avait réussi sa transformation économique en étant un partenaire des pays développés, le Japon, les États-Unis, devenait un centre manufacturier. Donc, si vous vous rappelez, l'économie sud-coréenne dans les années 90, c'était quoi? C'était les voitures, ils sont devenus très bons dans les voitures, ils sont devenus très bons dans l'acier, dans la construction de bateaux. C'était l'industrie lourde qui avait amené la Corée du Sud à son succès économique. En 99, ils ont décidé ils ont compris que la Chine allait prendre ce rôle, que le manufacturier mondial, c'était plus la Corée du Sud et Taïwan, mais ça allait devenir la Chine. Donc, quelle était la réaction, si vous voulez, des dirigeants sud-coréens? C'était de dire, nous devons nous augmenter notre niveau de recherche et développement,
nous allons être absolument premiers dans l'électronique de masse, donc Samsung, qui a investi énormément dans la qualité des écrans de télévision, la qualité des téléphones, tout ce qui est technologie de pointe. Ils ont décidé d'être des compétiteurs. Deuxièmement, ils ont investi énormément dans les nouvelles technologies, par exemple en biotechnologie. La Corée du Sud est devenue le 3e producteur mondial de produits biologiques, qui n'était pas en 2000. Donc vous voyez, cette augmentation, c'est une augmentation encore qui démontre une volonté stratégique de placer la R&D en moteur de développement de la Corée. Beaucoup plus stable dans le reste du monde, sauf la courbe qui est en croissance en bas, la Chine, vous voyez bien, qui dépensait moins de 0,6% de son PIB en l'an 1995, qui maintenant dépense près de 2,2% à peu près, et ça continue à monter. Vous voyez où se trouvent les États-Unis, c'est la courbe verte, à 2,7, 2,8. Le Japon est la 2e nation qui dépense beaucoup en R&D, 2,9%. Mais les grandes nations qui dépensent leur PIB le plus fortement, c'est la Corée du Sud, Israël, qui est aussi à 4,4% du produit national, la Finlande et de petits pays. Mais les grands pays, voilà l'échelle d'investissement en R&D, pour vous donner une idée de comparative en fait. Ce qui est important aussi, c'est de savoir quel est le capital humain qui est dédié à la recherche et le développement dans chaque pays. Et avoir une idée relative de la puissance d'un système scientifique et technique, c'est avoir aussi une idée relative de l'investissement en capital humain que le pays et la société dont émergent ces chercheurs sont consacrés, si vous voulez, à cette capacité. Donc dans le total, et ça c'est la Chine, c'est 3 710 000. Ça c'est chercheurs temps plein équivalent, l'équivalent temps plein. C'est-à-dire s'il y a 2 chercheurs qui travaillent à 50%, c'est compté comme un chercheur. Vous voyez ? Donc il pourrait y avoir que physiquement, il y a plus de 3 700 000, bien sûr, parce que tous les chercheurs ne sont pas à 100%. Mais ça vous donne une idée de la masse de capital humain qui existe en Chine et qui est dédié à la recherche et au développement. D'accord ? La deuxième, c'est les États-Unis. Et ça comprend les chercheurs dans l'industrie, les chercheurs dans la défense, les chercheurs dans le gouvernement, les chercheurs dans les universités, à tous les niveaux. Donc ça, ce sont les grandes puissances de force de frappe de R&D qui ont une force non seulement financière, mais une force humaine, une force de capital humain, et non seulement une force de capital humain intrinsèque, mais ils ont des politiques d'ouverture pour attirer le capital humain le plus possible de tous les autres pays pour renforcer en fait leur écosystème de recherche et de développement. C'est comme ça que je me suis retrouvé aux États-Unis. Et ils n'ont pas de limite dans l'ouverture vis-à-vis des chercheurs immigrants ou des chercheurs américains. C'est la qualité de votre travail, votre leadership, qui fait que vous êtes nommé ou pas nommé dans les instances dirigeantes. C'est-à-dire que moi j'étais dirigeant du NIH, je contrôlais la moitié des dépenses publiques de recherche aux États-Unis. C'était important. Et ce système-là est un système qui ne voit pas la R&D comme une activité purement nationale, mais qui la voit comme une activité globale, internationale et de compétition internationale du point de vue commercial et autres. Donc, quand vous voyez cette politique, en Chine, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Vous allez en Chine, vous voyez énormément de relations entre des Chinois américains qui sont aux États-Unis, qui ont des laboratoires aux États-Unis et des laboratoires en Chine. Et donc, il y a une interpénétration de la connaissance et bien sûr une bataille sur le talent qui existe entre les pays. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de pays qui se trouve d'être le Japon, la Russie, l'Allemagne. Alors le Japon, c'est à peu près 900 000 chercheurs. La Russie est encore une puissance du point de vue du nombre de chercheurs. Et vous allez voir qu'il y a une déconnexion entre le nombre de chercheurs et l'investissement russe. Il y a plus de chercheurs en Russie que l'investissement. L'investissement a diminué. Par contre, comme ils étaient une grande puissance et qu'ils avaient énormément de chercheurs, ils ont gardé énormément de chercheurs encore dans leurs universités, mais vous allez voir, ils ne sont pas financés au niveau international. Donc à peu près 900 000, l'Allemagne 600, la France 400, et bien sûr la Turquie 115 000. Donc ça vous donne une idée un peu de la distribution
des forces de capital humain, intellectuel, de sciences et de technologie dans les pays du monde. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est quelle est l'intensité par chercheur. Donc, je vous ai donné les budgets absolus, les budgets relatifs, je vous ai donné le nombre de chercheurs en temps plein, quelle est l'intensité à parité de pouvoir d'achat, parce que quand même un chercheur en Chine ne vaut pas aussi cher qu'un chercheur aux États-Unis. Donc ces chiffres-là sont des chiffres corrigés pour être exactement comparables, enfin exactement non, mais très comparables d'un pays à l'autre. Et donc vous voyez que l'intensité par chercheur est la plus forte aux États-Unis, avec une dépense de 215 à 220 000 $ par an par chercheur. Et ça c'est surtout dû au type de recherche que l'on fait. Parce que quand ce sont des recherches qui demandent énormément d'investissement de laboratoire, d'infrastructures, c'est des recherches plus chères. Vous voyez, le deuxième pays, c'est l'Allemagne, avec 190 000 $, le Japon, la Corée, l'Autriche, qui investit énormément dans ses capacités de R&D depuis une dizaine d'années, qui a augmenté son investissement dans les technologies de pointe. La France ensuite à 145 000. Vous voyez le Canada, 125 000. La Chine qui est à 115. Donc la Chine a plus de chercheurs, près de 3 700 000, mais qui investit moins par chercheur. Et vous allez voir dans quel domaine ils investissent. Par contre, vous voyez la Russie est tombée au-dessus de 50, 45 000. Vous voyez donc une déconnexion, si vous voulez, entre l'investissement par chercheur et la capacité de recherche de la Russie, qui est très importante, mais sous-utilisée à cause des problèmes budgétaires, des problèmes politiques qui se sont posés en Russie depuis des années. Ça vous donne une idée, si vous voulez, de l'intensité par chercheur, qui est un critère important d'évaluation, parce que si on ne peut pas évaluer ça, on ne peut pas évaluer exactement quel est l'investissement du pays, non pas dans les infrastructures, les murs, les instituts, mais dans la ressource fondamentale du pays, c'est cerveau. Donc, par cerveau, on investit tant, ça veut dire c'est exactement la mesure qu'on doit suivre. Parce que si on investit insuffisamment, on arrive à un saupoudrage. C'est-à-dire on donne un peu à tout le monde, mais personne n'arrive vraiment à être compétitif. Ou alors on fait de l'intensité de recherche dans certains domaines stratégiques qu'on choisit, comme la Corée du Sud par exemple, qui n'est pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines stratégiques commerciaux, elle est très forte. Donc un point de réflexion, si vous voulez, pour les scientifiques qui gèrent la science, enfin les individus qui gèrent la science. Maintenant, parlons de la distribution de cette recherche, parce que quand on parle recherche, on a toujours l'impression de parler du point de vue académique, d'une recherche en université, on fait un master, on fait un doctorat, mais on n'a pas vraiment une connexion entre cette recherche-là et l'écosystème économique du pays. Or, une leçon que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Et la recherche de base, qui est une recherche où on cherche des connaissances nouvelles, de la recherche appliquée, où on applique cette recherche de base pour prouver qu'elle est développable, et la recherche de développement qui, elle, développe un produit qui peut aider la société, aider, si vous voulez, l'économie, créer de l'emploi. Donc ça, ce sont trois composants de la recherche qu'on ne peut pas regarder séparément. D'ailleurs, j'allais faire la remarque à Mostafa, c'est que je vois ici des représentants des universités, des recteurs, du gouvernement, des institutions d'État et l'industrie. Il ne peut pas y avoir vraiment de politique de sciences et de technologie, à mon avis, sans la participation de l'industrie, que ce soit l'industrie, société nationale, société privée. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, la courroie de transmission entre la formation du capital humain et l'utilisation du capital humain se retrouve cassée. Ce qui fait qu'on perd du capital humain parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ils vont ailleurs. Et ils sont attirés par le Canada, qui a des politiques d'immigration très agressives, par les États-Unis, quand c'était beaucoup plus ouvert, par l'Europe. Et donc, il faut absolument toujours considérer du point de vue stratégique que la stratégie R&D d'un pays doit considérer non seulement les universités, le gouvernement, mais aussi l'industrie, et je vous parlerai de ça. Maintenant, quelle est la part relative de ces composants de la R&D? Là, voilà. Quand vous voyez aux États-Unis, la dépense totale est de 500 milliards. La dépense en sciences de base, c'est-à-dire de sciences de découverte, est de 84. Ça, c'est primairement fait dans les universités, très peu dans l'industrie ou dans le gouvernement. C'est vraiment de la recherche libre.
C'est la recherche qui seulement cherche des connaissances sans application pratique. 97 milliards dans la recherche appliquée. Donc on découvre par exemple un phénomène physique qu'on voudrait exploiter du point de vue matériel et on fait des recherches de prototypage, en fait, de développement, de faisabilité. Et vous regardez la portion développement technologique, 315 milliards. C'est-à-dire, ça, ce sont les dépenses qu'on fait pour développer un médicament, développer un nouveau iPhone ou un nouveau système de recherche artificielle, d'intelligence artificielle, ou des voitures électriques, ou des fusées nouvelles. Ça, c'est la mise en réalité productive de tout l'investissement de propriété intellectuelle. C'est comment on rend la propriété intellectuelle non plus virtuelle, mais réelle. Donc vous voyez la distribution aux États-Unis. Maintenant, je vous fais remarquer que la Chine a une distribution très anormale. Vous voyez, la Chine a pratiquement un budget qui est un peu plus bas que 20% à peu près de moins que les États-Unis, mais très peu de recherche de base. Elle fait 20 milliards de recherche de base, qui est autant que le Japon, et pas très loin de la Corée du Sud. Vous voyez? Donc ils font très peu, en fait, maintenant. Mais moi, je connais les responsables chinois de l'Académie des sciences de Chine, qui est un très grand acteur de recherche, et ils veulent quadrupler, arriver au même niveau que les États-Unis dans la recherche de base. Ils n'y sont pas arrivés encore, parce que ça demande un certain temps. Par contre, quand vous voyez leur investissement en développement, ils dépensent plus que les États-Unis, parce qu'ils sont dans une guerre commerciale, productive, manufacturière. Ils apprennent toutes les nouvelles méthodes de technologie pour essayer justement de monter en puissance du point de vue de compétition commerciale. Donc, il y a énormément d'investissements en Chine dans l'application de connaissances, de technologies connues, et dans l'intégration de cette application dans des produits qui, pour leur marché, va devenir des produits qui vont devenir très importants pour leur marché, qui est de 1,4 milliard, d'où la stratégie de développer ce qu'on appelle la route de la soie, qui va étendre, si vous voulez, ce marché pour pouvoir justement rentabiliser ces gros investissements qui sont en développement. Vous voyez? Et quand on regarde ça, et je ne le cache pas, c'est vraiment un investissement pour mettre en puissance et augmenter la qualité de l'industrie chinoise dans tous les domaines. Donc, vous voyez un peu la différence. Et cette différence, c'est une différence, bien sûr, stratégique, importante, mais c'est aussi une différence de sélection, de choix stratégique que l'on fait à un moment ou à un autre. C'est juste pour partager des idées. Ici, c'est pas pour dire le choix numéro 1 est meilleur que le choix numéro 2, c'est la nature des choses. Et il faut savoir un peu dans l'évaluation, avoir des mesures quantitatives d'évaluation, comme celle que je vous ai donnée, pour permettre au conseil d'évaluation de savoir quelle est l'évolution réelle de l'écosystème de recherche et de développement d'un pays. Donc ça, c'est bien en signe absolu, mais je voudrais vous parler maintenant en signe relatif. Vous voyez, le pourcentage du total, aux États-Unis, vous voyez, c'est à peu près 17% pour les sciences de base, 20% pour la science appliquée et 63,5% pour le développement. Vous voyez la Chine qui est très différente, 5% seulement pour les sciences de base, 10% seulement pour les sciences appliquées qui, bien sûr, sont en aval des sciences de base, mais 84% en développement technologique. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui sont parlants. Ils vous disent ce qui se passe. Donc, et pour vous, en tant que dirigeant, vous devrez voir quelle est l'adaptation qui pourrait être beaucoup plus utile à l'Algérie dans le domaine du développement, dans le domaine de la recherche de base, dans le domaine appliqué, et bien sûr se calquer sur les collaborations internationales nécessaires. Parce que on ne peut pas, aucun pays, y compris la Chine, peut devenir compétitif sans avoir justement ces échanges, parce que la science est globale, la science n'est pas nationale. Donc voilà le Japon. Si vous voulez avoir juste une mesure générale, je vous dirais que 2/3, réfléchissez comme ça, 2/3 de la dépense R&D en général dans l'industrie, dans le business, c'est-à-dire le développement de produits. Hein? C'est pour ça que je dis, et c'est un peu myopique de discuter de la science et de la technologie seulement avec les universités et le gouvernement. Ça c'est un dialogue de sourds. Parce que sans le troisième partenaire essentiel de l'industrie et de ses besoins, ce que vous arrivez, c'est une cassure
Donc l'industrie va trouver ses propres solutions, sans vous. Vous allez former du capital humain qui ne trouvera pas sa place, et donc un système qui devient dysfonctionnel, mal fonctionnel à cause de ça. La Chine est différente, mais voilà, si vous dites à peu près 2 tiers dans l'industrie, 1 tiers dans sciences de base et sciences appliquées, vous avez à peu près la distribution moyenne dans le monde des efforts de recherche et de développement. Maintenant, ce que je voudrais faire partager avec vous, d'autres questions qu'on doit se poser quand on évalue la science et quand on structure son écosystème, ce sont des questions qui sont parlantes parce que ce sont des questions que j'ai rencontrées moi-même quand j'étais aux États-Unis, quand j'ai été conseiller l'Australie, le Canada, la France. Il y a des questions quand même qui reviennent tout le temps parce que la science a évolué. La science a évolué de manière multidisciplinaire. C'est très difficile maintenant d'être un chercheur avec un grand succès si on ne fait que sa recherche dans son domaine particulier. On a besoin d'informaticiens, on a besoin de chimistes, on a besoin de physiciens. Recherche biomédicale, pour moi, c'est une recherche multidisciplinaire. C'est un peu ce qui m'a permis aux États-Unis d'être connu parce que j'ai monté les premiers labos multidisciplinaires à l'université Johns Hopkins qui m'ont fait remarquer. Parce que j'ai recruté des physiciens, j'ai recruté des ingénieurs, j'ai recruté des biologistes pour faire de l'imagerie avancée, qui m'a permis aussi de faire de l'imagerie cellulaire, l'imagerie moléculaire, ce qui m'a fait remarquer par l'académie. Donc j'ai été élu à l'académie de médecine, j'étais très jeune, et cette idée-là, multidisciplinaire de convergence, on appelle l'idée de convergence, est essentielle. Donc vous parlez maintenant aux grands dirigeants scientifiques du monde, et en particulier aux États-Unis, au MIT par exemple, la force essentielle actuelle directionnelle de la science et de la technologie, c'est la convergence entre les sciences physiques, les sciences biologiques par exemple, et entre les sciences elles-mêmes. Donc il faudrait savoir dans quelle mesure le dirigeant scientifique peut vraiment aider. Alors, les grandes questions qui se posent, la première question, c'est combien de recherches doit être faite de manière dirigiste, ce qu'on appelle de haut en bas. On dit, voilà, Hamid, tu vas faire ça. Et tu n'as pas le choix. C'est ce qu'on te dit et on va financer. Donc, en tant que directeur de la recherche, tu as une réponse, si tu veux, à l'État, à la nation, qui te dit, voilà, on a besoin de cette recherche. Et bien sûr, d'un autre côté, on sait très bien que la recherche dirigée, à terme, n'est pas une recherche très productive du point de vue de transformation, parce qu'on a vu que les pays, par exemple, comme la Russie, qui dans les années 30 a décidé d'un système étatique de recherche à travers l'Académie des sciences, qui sont non seulement une académie, mais aussi une série de laboratoires, qui contrôlaient, si vous voulez, tous les fonds de recherche, sans l'avis des chercheurs, a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils dans certains domaines, ils ont réussi, dans la plupart des domaines, ils ont échoué, d'où l'état où la Russie se trouve. Donc, quel est le bon équilibre? Il y a des grandes questions. Je n'ai pas de réponse magique, parce que chaque pays a des conditions différentes, et des politiques différentes, et bien sûr des leaders différents. Mais juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, on favorise la recherche de bas en haut, c'est-à-dire la recherche qui vient du chercheur lui-même. Ça, c'est la recherche de bas en haut, la recherche où le chercheur a des idées, il les propose, elles sont mises en compétition, elles sont évaluées de manière indépendante, et ensuite financées par soit l'État, soit l'industrie, ou ainsi de suite. Aux États-Unis, 40% de la recherche est dirigée, c'est-à-dire ce sont des priorités nationales, et je vous dirai lesquelles elles sont, et 60% c'est libre. D'ailleurs, c'est compétitif. Moi, je vous dis au NIH, 2 tiers des budgets du NIH étaient compétitifs, c'est-à-dire on ne dirigeait pas. 2 tiers étaient à la liberté du chercheur. Bien sûr, c'est un système beaucoup plus avancé, les universités sont plus organisées, les laboratoires sont déjà là, donc c'est un peu différent. La France, par contre, non. Alors la France a évolué dans un autre système où elle a pratiquement dirigé sa recherche dans des instituts, le CNRS, l'INSERM, le NRIA, c'est des instituts auxquels on donne une mission générale et qui l'utilisent dans des laboratoires permanents avec des postes de chercheurs seniors pendant une longue durée. Et très peu en fait de recherche compétitive. Ils avaient une agence qui s'appelait l'ANRS, l'Agence nationale de recherche, qui était plus compétitive. Et puis quand le gouvernement Hollande est venu, ils ont changé. Ils ont fait 80-20 plutôt que 20-80 qui était ce qui était recommandé à l'origine.
Donc ça, c'est une question qu'on doit se poser. Quelle est la proportion de l'une de l'autre? Quelle est la proportion de financement garanti, structurel, et de financement compétitif? Parce que dans tous les pays, il y a un rapport différent. Donc, selon l'organisation, on paye les dépenses de structure du laboratoire, des salaires ou pas. Et une partie est compétitive. Ou alors, tout n'est pas compétitif, toute structure de base. C'est-à-dire, on donne tout le budget et on dit, voilà, c'est ton centre, c'est ton budget, tu fais ce que tu dois faire, voilà ce qu'on te demande, fais-le. Ça, c'est en général dans les laboratoires nationaux, les laboratoires de défense, où on dit, bon, vous êtes en situation particulière, il n'y a pas de compétition. Des fois, ils organisent des compétitions en interne. Par contre, dans le domaine compétitif public, où les industriels même ont besoin d'engager des chercheurs, on fait plutôt un financement compétitif. Donc, quelle est la bonne proportion? Ce que je peux vous dire, c'est des chiffres. Aux États-Unis, 30% c'est du financement de base garantie en général, overall, et 70% c'est du financement compétitif. L'Europe est différente. C'est 60% garanti par l'État, par les financements annuels, et 40% qui deviennent compétitifs maintenant, alors que c'était 80-20 au niveau de l'Europe. Je vous dis, la France, c'est assez moins compétitif dans son activité, mais ça devient une méthode préférée de gestion de la science, parce qu'elle permet à la science de s'adapter. Bien sûr, l'organisation et la structure. Et c'est une décision stratégique, parce que quand vous prenez une décision de faire une multitude de centres et d'agences, plutôt que des sites d'excellence, vous faites une décision en fait en faveur de la disciplinarité et contre la convergence multidisciplinaire. Parce que si vous avez des centres super spécialisés, par définition, ils ne seront pas capables de faire ce que j'appelle de la recherche latérale et collaborative. Vous voyez? Alors chaque centre, il va dire, bon, mais j'ai besoin d'un physicien. Alors ils amènent un physicien. Et ils commencent tous à être, comment dire, dans un carcan parce qu'ils sont trop disciplinaires. Donc, quelle est la balance entre un centre et ses besoins de multidisciplinarité et de convergence scientifique et, bien sûr, l'excellence du centre général comme une université qui a tout? Quelle est la balance entre les deux? Ça, c'est une décision stratégique. Ce n'est pas une décision par défaut. C'est une décision qu'on doit faire et qu'on doit dire, bon, voilà, pour cette science, on fait ça, pour cette science, on fait ça. Quels sont les modèles spécifiques? Par exemple, en recherche biomédicale, beaucoup de pays ont fait le choix d'avoir des centres académiques hospitaliers, des CHU, où on a l'hôpital, la pratique, les malades, les médecins et la recherche tout en même temps. D'autres pays ont décidé de ne pas faire ça, de dire la recherche hospitalière, enfin l'hôpital c'est l'hôpital, la recherche médicale c'est autre chose, c'est pareil. Donc chacun a son choix. Par exemple, il y a des laboratoires nationaux pour des buts nationaux. Alors on ne va pas créer un laboratoire public de recherche nucléaire, c'est pas possible, parce que la régulation des produits nucléaires est telle que ça doit être un laboratoire national. Vous voyez? Donc ces questions-là doivent être, au niveau de l'architecture du système, doivent être discutées, parce que sans ça, on ne peut pas vraiment évaluer l'efficacité du système. Un principe essentiel, c'est ce que j'appelle la séparation des pouvoirs, qui souvent n'existe pas, où la planification, l'évaluation et l'exécution de la recherche doivent être autonomes. Parce que ce qui se passe souvent, ce que j'ai vu dans beaucoup de pays, c'est que la planification, l'exécution et le financement sont mises dans une poche. Eh bien, vous savez ce qui se passe. Le premier dirigeant, il fait sa recherche, il va bien, tout va bien. On fait l'audit, très bon. Il n'est pas indépendant, ça va bien. Tu te trompes, les publications sont très bonnes. Et on arrive, si vous voulez, à une autosatisfaction du système qui n'est pas saine, en fait. Parce qu'il faut avoir une conversation ouverte sur l'évolution de la qualité, de la productivité de chaque centre. Et donc, on ne peut pas être jugé parti. Ça, c'est un principe fondamental de gestion scientifique. Il ne faut pas que la partie qui exécute et qui utilise les budgets soit la partie qui juge, qui soit en même temps juge. Vous voyez? Donc, on ne peut pas... c'est une question qu'on se pose. Hein, c'est que je n'ai pas de solution magique, mais c'est une solution à laquelle on doit réfléchir. Et bien sûr, le rapport entre la R&D étatique, universitaire, non étatique, et celle de l'industrie. Je pense que je vous conseille d'évaluer la possibilité d'inclure l'industrie nationale dans vos débats, parce qu'elle a des besoins. Je suis absolument sûr qu'elle fait de la R&D en interne, sans le dire. Peut-être elle forme à l'étranger, elle court-circuite le système ici,
et voilà comment ça se passe. Donc, voilà donc les éléments essentiels, si vous voulez, de ce que je voulais partager avec vous. Et juste pour finir, la notion fondamentale des rôles, les rôles respectifs de l'académie, du gouvernement et de l'industrie doivent être bien compris. À mon avis, les pays qui font ça bien ont des notions claires de la mission de l'académie, la mission du gouvernement et la mission de l'industrie. Je vais les partager avec vous. Alors, en académie, c'est très clair. L'académie, c'est la gardienne de l'héritage intellectuel du pays et de la société dans laquelle elle s'exerce. C'est ça le rôle fondamental de l'université, c'est d'éduquer, de garder l'héritage intellectuel, de transmettre cette connaissance, de former le capital humain de la nation, de faire que l'éducation devienne un escalateur social, c'est-à-dire que plus on est éduqué, plus on est récompensé par la société en général. Et bien sûr, l'aspect fondamental de l'université, c'est d'essayer de comprendre le monde dans toutes ses dimensions. Donc on fait de la recherche de base en général, la recherche appliquée, surtout à l'université. Quel est le rôle du gouvernement? Il faut bien le comprendre, c'est la vision et la motivation nationale. C'est quand même le gouvernement qui représente le peuple et ses aspirations. Ensuite, c'est l'organe qui décide l'allocation des ressources. Donc un gouvernement sud-coréen qui dit « je vais mettre 4% des ressources en recherche et développement », ça c'est un acte politique, ce n'est pas un acte technique. Vous voyez, ça c'est une décision d'allocation des ressources selon les priorités nationales. C'est le système de gouvernance, quels sont les diplômes, enfin tout le système de gouvernance d'un gouvernement. C'est surtout un système régulatoire qui permet à l'industrie de s'établir, de ne pas avoir d'effets néfastes sur la population, de réguler toute l'économie et toute l'activité du pays, et surtout de défendre les intérêts publics, que ce soit la défense, que ce soit la santé, l'éducation ou les besoins sociaux. Ça, c'est le rôle du gouvernement dans tous les pays du monde. L'industrie, par contre, a un rôle différent qu'il faut bien comprendre. L'industrie, on doit lui permettre d'assembler. Il y a le capital humain qui doit venir des universités et de la politique gouvernementale, et le capital financier, le capital physique. Et ça, on doit l'aider pour mettre ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils doivent remplir des demandes de marché. Et ils doivent le faire avec succès. Et les demandes de marché, c'est-à-dire créer des emplois qui permettent de créer des produits et des services qui sont rentables à la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est le rôle essentiel considéré de l'industrie. Mais c'est bien sûr sur la régulation du gouvernement, que ce soit la FDA par exemple pour les médicaments ou d'autres régulations, l'environnement, et bien sûr soumis à la compétition. Il n'y a pas de garantie dans l'industrie, sauf peut-être les industries d'État qui posent un autre problème et qui posent d'autres avantages aussi. Donc chacun doit décider de sa structure industrielle, mais eux c'est surtout, comme je vous ai montré, le développement, pas tellement la science de base, et bien sûr il y a une tension entre le court terme et le long terme, que l'industrie connaît, parce qu'ils ont besoin de survivre, que les gouvernements, eux, ne connaissent pas aussi, mais surtout l'université, elle est beaucoup plus pérenne, parce que l'héritage intellectuel dure sur des siècles. Bon, donc quelle est la distribution des acteurs et des financements? Et la grande question, eh bien, vous voyez à peu près les compagnies dans les pays dont je vous décris, ici les pourcentages. Les compagnies, en général, réalisent 45 à 78% de la R&D. Alors 45%, c'est dans le Royaume-Uni, qui a eu une politique très... en Inde, 43,6%, vous voyez, l'Inde, 43,6%, alors que tous les autres sont à 65, 65, 77, 78, où c'est l'industrie qui réalise la R&D. Le gouvernement, ça se discute entre 7 et 20% à peu près, mais vous voyez, l'Inde, elle est différente. L'Inde a 43% seulement dans le business et 52% dans l'État, dans le gouvernement. Vraiment une politique complètement inversée, beaucoup plus dirigée par comme ce qu'on appelle le haut en bas. Vraiment un dirigisme avec un investissement qui est dirigé par le gouvernement, pour le gouvernement, dans les instituts du gouvernement, dans les centres nationaux de recherche technologique, ce qu'on appelle les IIT, et les grandes universités publiques. Donc tout ce truc est verticalisé et contrôlé dans chaque État. Ce n'est pas contrôlé à partir de New Delhi, c'est contrôlé dans chaque État, mais c'est verticalisé. Donc voilà pourquoi le gouvernement
en Inde joue un rôle plus important, mais aussi plus freineur, hein, parce que c'est difficile de faire la recherche en Inde. Les chercheurs indiens vous le diront, beaucoup de procédures, beaucoup d'administration. Donc les universités font entre 4 et 26% de l'exécution. Et dans le financement, par contre, les gouvernements en général financent un quart de l'activité totale. Maintenant, je voudrais partager avec vous, en dernière information, la distribution aux États-Unis, par exemple, juste pour vous donner un point de référence, des dépenses d'État, hein, de l'État. Parce que sur les 500 milliards dont je vous ai parlé, l'État ne dépense que 125. Et à peu près la moitié sont dépensés, à peu près 60-65 sont dépensés pour des buts civils et la moitié pour des buts de défense. Donc, quand vous voyez, comme Moustapha m'avait dit qu'il y avait des représentants de la défense, je voudrais vous montrer quelles sont les dépenses. Alors, quand vous voyez à gauche, ce sont les dépenses civiles. Alors, elles sont par exemple le NIH, HHS, qui prend 23 ou 24% des dépenses, hein, à peu près 30 milliards, 35 milliards. Ensuite, la NASA, 9%. Le département de l'énergie, 9%. C'est la Fondation nationale des sciences, 4%. Le département de l'agriculture, USDA, 2%. Donc vous voyez, si vous me suivez, vous montez de bas en haut. Et ensuite, bien sûr, d'autres agences civiles. Par contre, le département de la défense, 48%. Des dépenses publiques de l'État. Hein. Ce n'est pas des dépenses totales de la recherche américaine, c'est seulement la recherche d'État. Mais quand on voit comment elle est distribuée, regardez les deux barres à droite et à gauche, vous voyez que le département de la défense, à peu près 81% du budget, c'est des budgets de développement. Ce sont des développements de systèmes de défense, systèmes militaires, enfin, tout ce que l'armée a besoin pour défendre le pays. Par contre, les technologies avancées, vous voyez, c'est à peu près 10%, la recherche appliquée 7%, recherche de base très peu. Donc c'est beaucoup plus appliqué pour avoir des résultats à court terme de défense. Par contre, quand vous voyez la recherche civile, c'est l'inverse. Alors la recherche de base est surreprésentée.